Good morning, my dear second PU students. This is your CMK sir, and this is the class number 5 about the business studies on organizing chapter. Organizing chapter, my dears. My dears, last class itself we were discussed about the what is the importance of delegation. Importance of delegation. Agide, my dears. Now it's time to discuss. The last concept of organizing chapter, that is meaning of decentralization. Already we were discussed about the decentralization and centralization in the second unit, my dears. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇರುತ್ತೆ my dears. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ಏನು? So the decision making power in the hands of among all the persons called decentralization. The decision making power on the hands of all the persons called decentralization. When in the organization itself, when the decision making power dispersed to all the persons, middle level management or lower level management or all the persons, that is called decentralization. Here there is a definition according to Louis Allen. Decentralization refers to systematic effort to delegate to the lowest level all authority except that which can be exercised at central points. My dears, there is no definition explanation because it's a definition. So decentralization refers to systematic effort to delegate to the lowest level all authority except that which can be exercised at central points. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎಂದರೇನು? ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ, ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳ ಹಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು? ಲೂಯಿಸ್ ಅಲೆನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೆಳಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೆಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೆಳಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಅಧೀನರಲ್ಲಿ ಮುಂತೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಏನು? Decentralization encourages the subordinates to develop initiative to take their own decision because the decision making power dispersed to all the persons. All the persons, they are eligible for taking the decision. That's why the subordinate persons also, they are independently taking some decisions for solving the particular problems. That's why it helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates. The decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinate persons, those who are working in the organization. My dear students, decentralization encourages to subordinates to develop the initiative to take their own decisions and to develop the solutions for various problems. It helps to promote self-reliance and confidence among the subordinate persons. My dear, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧೀನರಲ್ಲಿ ಮುಂತೊಡಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಅಧೀನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಾಗ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ಅಧೀನ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ subordinates a chance to prove their abilities. My dears, decentralization, it is a wonderful opportunity to the subordinate person to show their actual knowledge, actual personalities, actual abilities. So it helps to develop a qualified team of subordinates who can be considered to fill up more challenging managerial position through the promotions. My dears, decentralization helps to searching the talent persons necessary for the future in the organization by providing the opportunity of decentralization, means of taking decisions independently. That's why it helps to finding qualified person to fill up more challenging managerial position through the promotions ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬಡ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಡ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಬಹುದಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ತ್ವರಿತ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್. The enterprises enjoys the benefits of quick decision making. Decentralization is nothing but when the decision making power dispersal to all the persons. It means of each and every person in the organization, they are independently taking their own decision for development of organization, for increase the efficiency or to perform the activities of the organization. That's why it is possible to taking quick decision, because there is no need to wait for the decision from the higher authority. ತ್ವರಿತ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವ ತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಧೀನ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಧೀನ ನೌಕರರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಲೀಫ್ ಟು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗಕ್ಕೆ ನೆರವು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ. How it is possible? The authority is delegated to lower levels. The top management is relieved of taking operational decisions. They can concentrate on corporate planning, controlling, coordinating of the activities of different departments. When the decentralization, the decision making power dispersal to all the persons,
it leads to relief to the top management, because each and every person having right to take the decisions on right time, on right job. That's why it is relief to top management. And the top management persons, they are concentrate the corporate planning, controlling and coordination of different departments, because the routine works are decision taken by the individual persons only. So that's why they having the so much time for planning decision, or maybe coordinating the activities of different organizations or different departments, those who are working in the organization. ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗಕ್ಕೆ ನೆರವನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿಕಾಸವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರ ವಿಕಾಸವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. The decentralization, it enables the managers at the lower level heads to perform to their full potential and also develop a sense of competition among the department. When the decision making power transferred to the lowest persons, means it is an opportunity to the subordinate persons to show their potential, full potential activities, and develop the intercompetition between the members of the organization. Intercompetition, healthy competition. It helps to reduce the workload of managers and contributes towards growth of enterprises. When the workload or stress reduced, the stress of managers reduced, they will be concentrated about the development of the organization. That's why it helps to growth of the organization by the way of decentralization of authority to the subordinate person. So it creates the intercompetition between the subordinate persons, those who are working in the organization. Top level management getting the relief, and they are concentrating for organizational development. ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ? ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ. Decentralization makes it possible to evaluate performance at each level, and the departments can be individually held accountable for their results. My dears, here when transfer of authority from highest person to the lowest person, each and every person is responsible and accountable for his result only. ಯಾರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು, ಅವರೇ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. As a result of decentralization, better control system like management information system are being evaluated. Each and every individual performance can easily evaluated because of the decision making power dispersed to the individual persons. That's why individual persons only responsible for the task of job and only accountable for the results outcomes on the base of task. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದನ್ನ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ನಿರ್ಣಯಾಂಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. Control is nothing but valuation. It is easy control because individual performance is valued by individuals only. The individual persons only responsible for the work done by the individuals and the results outcome of results from the work done by the individuals. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. That's it, your organizing chapter, my dears. This is your CMK sir. So next chapter I will continue on next class, my dears.